सुहाबा किराम फरमाते ने कि इस कदर हकूक दसे प्यारे नबी पाक सच्चे साहिब ने हमसायां दे कि सानू ते डर लगन लग पिया कि किधरे आका ये भी ना फरमा देन कि विरासत दे विचों भी हक दिओ हमसायां नूं। ते अगर कोई गुआंढी कोई हमसाया बाजार जान लग्या पुछ लवे कि मैनू दसो भैन जी कोई सौदा तो नहीं जे घर का मंगवाना, मैं चला अपने घर के सौदे लैन वास्ते, कोई ग्रॉसरी या कोई होर चीज़ ऐसी, तो उन्होंने लिया देवे तो किस कदर वो लोग खुश होणगे कि चंगा हमसाया तो माँ प्यो जाया, सके अपने माँ बाप दे जाया वर्गा हुंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदा दे नामों जिसदा जोड़ जवाब न कोई, जिसदी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब ना कोई। प्यारे वेखण वालिओ, पंजाबी माँ बोली दे तुहाडे अपने चैनल मेला टीवी दे उत्ते तुहानू दिल दियां डुंगियाइयां तो सत बिस्मिल्ला ते जी आयां नू आखने आ। मेरे साहिबो, साडा देश पंजाब बड़े अजीम ते बड़ियां शानदार रवायात दा हामल देश है। प्यारिओ, साडी ये धरती वफा शुआरां दी ते जीदारां दी धरती है। साडी बदकिस्मती कि अजोके नफसा नफसी दे दौर दे विच साड़ियां बहुत सारियां रसूम, साड़ियां रस्मां, साडे रिवाज काफ़ी बदल चुके ने ते हुण बाहमी मेल जोल दे विच आपसी वरतारियां दे विच वो प्यार मुहब्बत भी नहीं वेखण नूं मिलदा जिहड़ा कि माजी करीब दे विच बहुती दुराडे नहीं, एवें दो चार अशरे पहले साडे किरदार दा, साडी धरती दा, साडे वसेब दा, साडी सुसाइटी दा अटूट अंग हुंदा सी। प्यारिओ, एक पिंड दे रहन वाले, एक कस्बे दे रहन वाले, बल्कि एक शहर दे भी रहन वाले अलहमदुलिल्लाह एक दूजे दे नाल बड़े जुड़े हुए हुंदे सन, एक दूजे दे हालात तो बाखबर हुंदे सन। जिहड़ा इज्जत वाला बंदा हुंदा सी उहदी सारे शहर च इज्जत ते नेक शोहरत हुंदी सी ते उहदी नेक शोहरत उहदे कोई मालो मता तो नहीं सी हुंदी, उहदे आला इखलाक तो हुंदी सी, उहदी आजजी ते इनकसारी उहदी बा इज्जत शख्सियत दा सब तो वड्डा हवाला हुंदी सी। एक दूजे दे दुख सुख दे विच असी पुज के शामिल हुंदे सां। प्यारिओ, अफसोस इस अमर दा है कि मौजूदा मादी दौर ने साड़ियां काफ़ी अजीम रवायात, अजीम साड़ियां शख्सी खसूसियात ते साडे औसाफ साडे कोलों खो ले। एक साडे बड़े ही प्यारे, बड़े मिठे, बड़े मेहरबान दोस्त अजकल बीमार ने। अल्लाह पाक सदका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व असहाबिही व अज़वाजिही व बारिक वसल्लम दा उन्हां नूं शिफा अता फरमाए। प्यारिओ, उन्हां दी मैं अज इयादत नूं गया, उन्हां दी खबरगिरी दे वास्ते मैं अज गया ते उत्थे जिस कदर लोग आंढी गुआंढी दोस्त आके बैठे, मेरे बैठिया काफ़ी लोग मुहल्लेदारान, उन्हां दे दोस्त अहबाब उन्हां दी सुन के बीमारी बारे ते उन्हां दी
ਖਬਰਗੀਰੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਜੋਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਖਵਾਤੀਨੋ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਆਏ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਯਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਭੈਣ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਗੀਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਦੋਸਤ ਦੀ, ਉਸ ਭੈਣ ਹੋਰਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਭਾਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਸਾਹਿਬੇ ਫਿਰਾਸ਼ ਨੇ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਿਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੈਣ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਚੱਲਾ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਵੀ ਬਰਮਲਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭਾਅ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਸੌਦਾ ਸਲਫ ਚਲੋ ਆਪ ਖਰੀਦ ਲਿਆਈਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਸ਼ਤ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਏ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਆਵੇ, ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਮਤੀ ਹਾਂ, ਸੁਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਹਕੂਕ ਦੱਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਆਕਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਫਰਮਾ ਦੇਣ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੱਕ ਦਿਓ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ, ਅਲਮੀਆ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੌਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਖਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ 3-4 ਅਸ਼ਰੇ ਪਹਿਲੇ, 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਖਲੂਸ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮੌਸਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸ਼ਿਫਾਏ ਕਾਮਿਲਾ ਆਜਲਾ ਤੇ ਨਾਫਿਆ ਅਤਾ ਫਰਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖਵਾਤੀਨ ਇਹ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਭਾਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਮਲ ਹੈ।
ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੌਦਾ ਸਲਫ ਆਪਣਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਚੱਲਾ ਹੀ ਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਏ ਬੰਦਾ। ਬਿਲਖਸੂਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਖਾਤੂਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਸਾਡੀ ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਬੈਰੂਨ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮੁਕੀਮ ਨੇ ਬਸਿਲਸਿਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਈ ਹਮਸਾਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸੌਦੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਗਰੋਸਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਇਦੋਂ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਫੈਲਾਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸੈਟਲਾਈਟ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਦੋਵੇਂ, 70-80 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਸਨ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਬੇਔਲਾਦ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਈਫ ਜੋੜਾ, ਬੁੱਢੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬੇਔਲਾਦ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੇ ਗਿਰਾਮੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਵਟ ਕਰਵਟ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ 4 ਭਾਈ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਾਂ, ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਰਹੂਮ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਲਫ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਮੇ ਗਿਰਾਮੀ ਸੀ ਅਖਤਰ ਮੀਰ, ਮਰਹੂਮ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਣਾ ਕਿ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚੂੰਕਿ ਬੇਔਲਾਦ ਨੇ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਬੁੱਢੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੇ ਗਿਰਾਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਲਫ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪੁੱਫੋ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਲਦੇ ਗਿਰਾਮੀ ਮਰਹੂਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਪੁੱਫੋ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਲੈ ਆਵਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਸੀ।
ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ, ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਦਾ। ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਵਾਲਦੇ ਗਿਰਾਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਮੰਗਾਉਣਾ ਜੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਸਾਂ ਪੁੱਫੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਾ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਦੇਂ ਵੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਲਿਆ ਦੇਂ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣੀ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਏਡਾ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਟਾਊਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੇ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਮਰਹੂਮ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸਨ, ਬਾਜੀ ਮੁਨੱਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਅਸਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਕ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਾਨੂ ਤਲਮਜ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਾਜ਼ਰਾ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤਰਜਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਮੁਨੱਵਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇਕ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਘਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਢੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ 5-7 ਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਕਿ ਲੋ ਖਾ ਲਿਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਡੀ ਤਲਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ, ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਵਡਾਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਖਾ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਹਾਂਡੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇ ਆਉਣੀ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ 40, 50, 55 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਅਖਾਣ ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਰ ਵਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਚੀਓਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਹਮਸਾਇਆ ਉਹ ਤੇ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਧ ਦਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕੰਧ। ਹਮਸਾਇਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਵਸਦਾ। ਤੇ ਅਖਾਣ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹਮਸਾਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਇਆ, ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਲਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਦਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਵਾਇਤ ਸਨ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਇਸਾਰ ਨਾਲ ਪਰੁਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤੇ ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤਾਂ ਦਰਕਾਰ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਸਨੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ, ਧੀਆਂ ਕੀ, ਖਵਾਤੀਨ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਦੂਰ ਭਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇਸਤਤਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇਸਤਤਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਕਦੀ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਘੱਲ ਛੱਡਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਕੇ ਪਿੰਡ ਸੋਧਰਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਮ ਸਿਨ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ 9-10 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਭਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ। ਤੇ ਐਲਾਨ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਅਬਦੁਰ ਰਸ਼ੀਦ ਰਹਿਮਾਨੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਚੋ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅਬਦੁਰ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਜਿਹਦੇ 4 ਡੰਗਰ ਨੇ ਉਹਨੇ 4 ਦਾ ਨਾਂ ਸਹੀ, ਉਹਨੇ 2 ਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, 1 ਡੰਗਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਭਾ ਅਬਦੁਰ ਰਸ਼ੀਦ ਰਹਿਮਾਨੀ ਦੇ ਘਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ 2-4 ਮਣ ਦੁੱਧ ਉਹਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਮੇਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਵੀ ਮੇਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਕ ਅੰਗ ਸਾਕ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਲਾਣੇ, ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਆਪ ਖਲੋ ਕੇ ਭਾਈ ਅਬਦੁਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਭਤੀਏ ਕੋ ਆਟਾ ਚਾਵਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਵਾਓ, ਪਕਵਾਓ ਤੇ ਖਵਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਨੂੰ ਬਈ ਰਾਜ਼ੀ ਘੱਲਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਅਬਦੁਰ ਰਸ਼ੀਦ ਰਹਿਮਾਨੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਾਮਾਦ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾਮਾਦ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਦਾਮਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਦਰ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਗਿੱਛਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰਾ ਬਹਿ ਖਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਬਾਈ ਧੀ ਸਾਡੀ ਦੀ ਸੁਣਾ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਅਜ਼ੀਮ ਦੌਰ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਸਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿਰਫ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਅੰਨ ਪਾਣੀਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਮੰਜੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਪਾਈਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਸਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇਣੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ
ਚੌਧਰੀ ਟੈਪ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਆਸੂਦਾ ਹਾਲ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿਹੜੇ ਛੇੜੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸਵਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਸਵਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਚੌਧਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੇਰੇ ਡੰਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਸਤਿਹਸਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਕੜੇ ਮੁਤਕੱਬਰ ਤੇ ਅਨਾਪਰਸਤ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਕ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖਾਦਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੇਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਅਖਵਾਉਣਾ। ਚੌਧਰੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਧਾੜ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਿਹਸਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਮੁਵੱਕਰ ਮੁਫੱਖਰ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਤੌਕੀਰ, ਸ਼ਾਨ, ਕਾਬਲੀਅਤ, ਇਲਮੀਅਤ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਮੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੁਕਦਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਖਲਾਕੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤਤਾਅਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸੂਮਾਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸੇ ਅਜ਼ਕਾਰ ਨੇ, ਏਡੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਫਖਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਤੇ ਥੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਨਸ਼ਿਸਤ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵਾਰ ਛੱਡਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਚੂੰਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਠਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ
ਦੇਵਾ